اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آج دن بھر مختلف اضلاع میں سیاسی کارکنوں میں تصادم بھی ہوتا رہا. آپ کو بتائیں کہ آج صورتحال خاصی مختلف نظر آئی. جیسی ایکسپیکٹیشنز تھی ویسا ہوا نہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بڑے بڑے اقدامات کے دعوے بھی کیے گئے تھے. سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کے لیے بھی کہا گیا تھا. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ میک شور کیا جائے گا کہ ہر یو سی میں الیکشن کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا جا سکے. لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آئی. کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ جو بیلٹ پیپرز تھے ان کے اوپر چھپائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا تھا. کچھ امیدواروں کے نام نہیں تھے, کچھ جو پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی ہی نہیں تھی, جس پر کئی ایک جگہ پر احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اغوا کے واقعات بھی پیش آئے جس میں پولیس نے مداخلت کی اور چند ایک جو اغوا ہوئے افراد تھے یا کارکنان تھے ان کو بازیاب بھی کرایا گیا. اس کے علاوہ ایک دو واقعات فائرنگ کے بھی پیش آئے, جس میں آپ کو بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پر بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور صورتحال خاصی کشیدہ نظر آئی. آج گرمی بھی اندرون سندھ میں بہت تھی, جس کی وجہ سے ووٹرز ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا کہ بہت سے اضلاع میں کم رہا. جیسی ایکسپیکٹیشنز تھی ویسا نہیں تھا. اس وجہ سے اوور آل سچویشن تھوڑی سی تذبذب کا شکار رہے تمام تر ووٹرز, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے اندر سندھ حکومت اپنا بیسٹ دے گی, جو تمام تر انتظامات ہیں وہ ہوں گے, وہ نہیں نظر آئے. یہاں تک کہ پارٹیز جو تھی ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے انڈر تمام تر جو پارٹیز ہیں وہ کسی کی بھی قسم کا ایسا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو دینے سے اختلاف کرتی دکھی ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ اور بڑی کاؤنسلنگ کے بعد سامنے آ کے پیش کی جاتی ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اپنے تحفظات کا اظہار ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال بنتی نظر آتی, کتنی پارٹیز اس سے متفق نظر آتی ہیں. سلامت ابرو ہمارے نمائندے لاڑکانہ سے ہمیں اپڈیٹ کرے ہیں. بتائیے گا کیا اب تک نتائج سامنے آنے کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہے؟ سلامت ابرو, کب پتہ چل رہا ہے کہ غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم موجود ہے دڑی ٹاؤن اور وارڈ نمبر 1 میں اور یونین کمیٹی 4 پولنگ اسٹیشن ہے. یہاں پہ سر شاہ نواز بھٹو کے نام سے 5, 6 اور 7 یہاں پہ خواتین کی لاڑکانہ کی بڑی یہاں پہ پولنگ اسٹیشن قائم کر دی گئی ہے. میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ سر شاہ نواز بھٹو لائبریری میں جو عملہ پولنگ کا عملہ بٹھا ہوا ہے, پریزائڈنگ آفیسر اور دیگر عملہ جو ہے وہ ووٹرز کی وہ گنتی یہاں پہ جاری ہے. ابھی تک کوئی بھی کسی بھی 712 پولنگ اسٹیشن جو لاڑکانہ میں قائم کر دیے گئے ہیں, تو وہاں سے کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے ابھی تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کا نتائج نہیں آئے. اور اگر بات کی جائے مکمل بلدیاتی الیکشن ضلع بھر کے حوالے سے, تو اس میں ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو شدید گرمی تھی. آج جو محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً 47 سینٹی گریڈ یہاں پہ درجہ حرارت رہا گرمی کا. اس کے باوجود بھی صبح سویرے ہی جیسے شروعات ہوئی تو ہمیں تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا کہ مرد اور خواتین جو لاڑکانہ شہر کے تعلق رکھنے والے یونین کمیٹی کے وہ وہاں پہ آئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے. لیکن جیسے ہی دن ڈھلتا بڑھتا گیا, گرمی کی شدت بھی بڑھتی گئی, تو لوگوں کا ٹرن آؤٹ اور ووٹ کاسٹ کرنے کا جو وہ تعداد کمی دیکھنے میں آئی. اور گرلس کالج میں اور یہاں پہ گرلس کالج کی ڈگری گورنمنٹ کالج کی بات کی جائے یونین کمیٹی کی, تو وہاں پہ جو تقریباً 1662 رجسٹرڈ ووٹ تھے اس پولنگ اسٹیشن پہ, اور وہاں پہ وہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ مجموعی طور پر وہاں پہ تقریباً 200 کے درمیان 200 سے زیادہ کاسٹ ہوئے ہیں. تو اس سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پہ نہیں بلکہ لاڑکانہ شہر کی یونین کمیٹی اور دیگر علاقوں میں بھی ہم نے وزٹ کیا, صبح سے شام تک ہر چیز دیکھی, تو وہاں بھی یہی ٹرن آؤٹ تھا تقریباً 200, 150 اور 300 کے درمیان زیادہ سے زیادہ. تو یہ اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 20% یہ ٹرن آؤٹ رہا ہے. اور یہ کیوں, ایک تو گرمی کی وجہ سے, اور دوسری بات میں نے پہلے بھی ناظرین کو بتایا تھا کہ جو بلدیاتی الیکشن کا جیسے اعلان ہوا تھا تو جو یہاں پہ ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا تھا, روڈ, راستے, نالیاں, گلی محلوں میں پیور براک اور یہ شاہراہیں جو بننا شروع ہو گئی تھی, ٹرانسفارمر لگنے شروع ہو گئے تھے, بجلی کی سہولیات لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی تھی. تو ساری صورتحال کے بنا اگر پیپلز پارٹی کی جو حکمران جماعت ہے وہ 15 سال سے اقتدار میں ہے پیپلز پارٹی کی, تو پھر بھی ایسی کارکردگی ہر چیز پھر بھی لوگ کیوں نہیں نکلے, تو یہ مایوس کن ٹرن آؤٹ سامنے آ رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ نتائج لاڑکانہ کے عوام نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے تو کس کو دیا ہے.
اور कैसे किसको मतलब किसके सर जीत का सेहरा बांधने के लायक है। और बाद ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात की बात की जाए तो 15 साल से जो दौरा इक़्तिदार में उसे कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं रहा, जनरल इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो। लेकिन 2013 में एक लाड़काना अवामी इत्तेहाद मुखालिफ इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बनाया गया, जो कि अभी भी वो सरगर्म है। उसमें JUI, JDA, PTI, जमात इस्लामी और दीगर कौम परस्त जमातें उसमें शामिल हैं सारी। तो उस सारी जब कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है, खुसूसन GDA और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में 20 यूनियन कमेटी समेत जिला भर में। तो वहाँ पे अभी देखना है कि सलामत अब लोग ये बताइएगा कि ओवरऑल अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही है लाड़काना में? क्या लाड़काना में भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना पड़ सकता है, या फिर दीगर जो पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी के अलावा उनको भी तहफुजात हो सकते हैं? देखिए, JUI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना राशिद महमूद फुमरो, उन्होंने एक आधे संगीन जो इल्ज़ामात सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पे लगाए कि उनका जो ना ये बदनिज़ामी और सारा सिस्टम जो ना हमें बेहतर और हम उससे सेटिस्फेक्शन मतलब वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे थे कि क्यों है। और पूरे शहर की अगर ज़िला की बात की जाए तो खैर खूबी से वहाँ पे इंतखाबात हो गए, जैसे दीगर अजला में बदनिज़ामी और दीगर झगड़ों के और ऐसे वाक़यात रुनमा हुए, यहाँ पे ऐसा कोई वाक़यात रुनमा नहीं हुआ। हाँ, एक अलबत्ता यहाँ पे टाउन पे जो आज़ाद उम्मीदवार था उसके जो चीफ पोलिंग स्टेशन जो अफसर थे वो गए किसी पोलिंग स्टेशन में और उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया मुबैना तौर पर उसे कि वो क्या कहते हैं बदनिज़ामी में शामिल है और गैर काम कर रहा है। तो उस हवाले से उन्हें थाने पे उसे मुंतकिल कर दिया गया। और राशिद महमूद फुमरो हो और GDA के जो सिंध रुकन असम्बली है मौज़म अली अब्बासी, वो थाने पे पहुंचे और उनसे बातचीत की और ये सारी सूरत हाल रही। उन्होंने एहतजाज भी किया और हुकूमत के खिलाफ सख्त मतलब रद्द अमल दिया। तो ओवरऑल जो अमन अमान की सूरत हाल की जाए तो लाड़काना पुलिस की जानिब से जो SSP लाड़काना ने DIG ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन शहर समेत का दौरा भी किया, ऐसी कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं हुआ। और दूसरी बात कि तकरीबन 712 पोलिंग स्टेशन जो है थी और उसमें 4000 के से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। रेंजर्स और ठीक है, इमरान सुल्तान एक पर्सन आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाड़काना में मौजूद है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। चूंकि अब बाहर जो गहमा गहमी थी वो तो खत्म हो चुकी होगी। इमरान बताइएगा कि वोट्स तो कास्ट हो चुके हैं, अब तो देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। जी साथिया, अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान है। शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी का जो पोलिंग बूथ था उसके मैं बाहर इस वक्त खड़ा हूं और अंदर से जहां वोटों की गिनती हो रही है वहां से सलामत अब्रो आपको अपडेट कर रहे थे। और यहां पर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद, वोटर्स की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और जिनको यकीन है कि आज उनकी जीत होनी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, उनके वोटर, ये सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर पार्टीज के भी पीछे कैंप्स हैं। इंतजार से इस वक्त यही है कि जैसे जैसे रिजल्ट बाहर आना शुरू होंगे उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी। ठीक है इमरान, आपसे इस हवाले से मजीद भी जानते हैं। सलामत अब्रो हमारे नुमाइंदे हमें लाड़काना में अपडेट कर रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। और इमरान सुल्तान इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद थे, जहां पर उनके साथ एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि खासे मुतमईन नजर आते हैं कि आज जो रिजल्ट आएंगे वो उन्हीं के हक में होगा। कितनी इत्मीनान बख्श सूरत हाल रही है इमरान, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं अंदरून सिंध इलेक्शन की और लाड़काना में अगर बिलखसूस बात की जाए, तो क्या यहाँ पर तमाम तर पार्टीज मुतमईन हैं जिस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है, या सूरत हाल इससे बेहतर होनी थी या हो सकती थी? सूरत हाल यकीनी तौर से आइडियल नहीं थी अगर ओवरऑल इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात किए जाए, क्योंकि ये इलेक्शंस जो हैं आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप चाहे वो शहरी इलाकों में, कराची में आपने देखा कि वहाँ पे भी जो बाई इलेक्शन है उसमें मसाइल हुए। फिर उसके बाद ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें भी एक आध जान जो है वो चली गई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ। तो अब ये सवालिया निशान होगा कि आगे जनरल इलेक्शन जो है वो कितने जो है एक उसमें सवालिया निशान उठ सकता है। बहरहाल क्या खबरें आ रही है भाई, क्या खबरें आ रही है? पीपल्स पार्टी जीत गया, लाड़काना से बिल्कुल जीत गया, हमारी पोलिंग भी जीत गया। अच्छा, इस
पोलिंग स्टेशन पे इनका ये कहना है कि सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सलामत अबड़ो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे और फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का जो है वो जश्न नुमा कैफियत अभी देखी जा सकती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, इसमें बहुत स्पेशली वोटर लिस्ट को लेकर जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना हुआ। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हालात में अगर इसी मेथड के ऊपर, इन्हीं लिस्टों के ऊपर ये जनरल इलेक्शन कंडक्ट होने जाते हैं तो कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। ठीक है, बहुत से तहफुजात जरूर आज थे। अब देखना यह है कि इन इलेक्शंस के क्या रिजल्ट सामने आते हैं और कितनी तैयार नजर आती है तमाम तर सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत अगले जनरल इलेक्शंस के लिए भी, जो कि इमरान सुल्तान भी आइडेंटिफाई कर रहे थे।